Namaste. Basic concepts and formula PUC or 11th and 12th content. Article number 3 Trigonometry. Sub-article 3.1 Trigonometric ratios. So this is right angle triangle ABC, angle theta. So ABC, B is 90 degree. Let ABC be a right angle triangle. Let ACB, angle of ACB is theta. Angle of ACB equal to, this we call it as theta. The side AB is called as the opposite side of theta. ಈ theta ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರದ ಎದುರು side, opposite side ಗೆ this is the opposite side. BC is called the adjacent side. ಈ angle ಮತ್ತೆ 90 degree ಇರುತ್ತಲ್ಲ, near the angle and 90 degree, that side we call it as adjacent side. And AC 90 degree opposite ಒಂದೇ hypotenuse ಅಂತ. Hypotenuse side. The 6 trigonometric ratios are defined as follows. So sin theta equal to opposite side by hypotenuse side. Opposite side is AB divided by hypotenuse side is AC. So sin theta is AB divided by AC. Then cos theta is adjacent side is BC divided by hypotenuse side, so that is AC. So cos theta is adjacent side by hypotenuse side, so BC divided by AC. Then tan theta is opposite by adjacent side, AB divided by BC. So cosecant theta is reciprocal of the sin theta. Otherwise, hypotenuse side divided by opposite side, AC by AB. Secant theta is reciprocal of the cos theta. Otherwise, AC means hypotenuse side divided by adjacent side, BC. Then cot theta. This one is the cot theta. Cot theta is adjacent side divided by opposite side. Adjacent side BC divided by opposite side is AB. So adjacent by opposite side. The expanded form of these are respectively sine, cosine, tangent, cotangent, secant and cosecant. ಈಗ ಸೈನ್ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ SINE ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಾಸ್ ಈಸ್ ಕೊಸೈನ್, ಟ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್, ಸಿಕೆಂಟ್ cotangent. Okay. Interrelations. So sin theta is reciprocal of the cosecant theta. Cos theta is reciprocal of secant theta. Tan theta is reciprocal of cot theta. Cosecant theta is reciprocal of sin theta. Secant theta is reciprocal of cos theta. Cot theta is reciprocal of tan theta. Then sin theta by cos theta is tan theta. Cos theta by sin theta is cot theta. Next, trigonometric identities. Sin square theta plus cos square theta is 1. 1 plus tan square theta equal to secant square theta. Then 1 plus cot square theta equal to cosecant square theta. So these are the trigonometric ratios. Next sub-article 3.2 radian measure. So pi is radians equal to 180 degree. Degrees can be converted into radians and vice versa. ಅಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ರೇಡಿಯನ್ಗೆ, ರೇಡಿಯನಿಂದ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ರೇಡಿಯನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇಂಟು ಪೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ 45 4s 180. So pi by 4 radians. Next example 2 pi by 3. This is radian allide. Converted to degree convert ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 2 into pi ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 180 degree divided by 3. So 3 6 ಅದಕ್ಕೆ 60 ಆಗುತ್ತೆ.
3 into 60 ಅಂದರೆ 180. So 2 into 60 is 120 degree. Trigonometric ratios for certain standard angles. So these are the angle theta, sin theta, cos theta, tan theta. And angle is 0 degree, 30 degree. ಇದು ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಇದು ರೇಡಿಯನ್ π/6 ಅಂತ. ಸೊ 30 ಡಿಗ್ರಿ, ಸೊ π/6, 45 ಡಿಗ್ರಿಗೆ π/4, 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ π/3, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ π/2. ಸೊ π/6 ಅಂದರೆ ಇದು ರೇಡಿಯನಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈನ್ 0 ಈಸ್ 0. ಸೈನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ ಸೈನ್ π/6 ಅಂದರೆ 1/2. ಸೈನ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ ಸೈನ್ π/4 is 1 divided by √2. Sin 60 degree or sin π/3 radian is √3/2. Sin 90 degree is 1. Cos 0 is 1. Cos 30 degree is √3/2. Cos 45 degree is 1/√2. Cos 60 degree is 1/2. Cos 90 degree is 0. Tan 0 is 0. Tan 30 degree is 1/√3. Tan 45 degree is 1. Tan 60 degree is √3. Tan 90 degree is infinity. ಇದನ್ನು ರಿಮೆಂಬರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೈನದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈನುಸಾಯ್ಡಲ್ ವೇವ್ದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದನ್ನು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೈನ್ 0 ಅಂದರೆ 0, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1/2, 1/√2, 1√3/2, 1 ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇದ್ರೆ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇದ್ದರೆ ಸೈನು ಕೂಡ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. When angle is increasing, sine wave is also, ಅಂದರೆ sinusoidal wave is also increasing. 90 ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಸೈನ್ ವೇವ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಸೈನ್ 0 ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 0 ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ π/2. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಹೀಗೆ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಸೈನ್ ಆಗುತ್ತದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ 0, 90 ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮಮ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೊಸೈನ್ ವೇವ್. ಸೈನ್ ವೇವ್ದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕೊಸೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ 0ನಲ್ಲಿ 1 ಆಯಿತು. ಸೈನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೈನ್ 45 ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೈನ್ 60 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ 60 ಕಾಸ್ 60ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1/2, 1/2 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸೈನ್ 0ನಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ಕಾಸ್ 90ಯಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊ, ಇದು ಒಂದನ್ನು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಹೀಗೆ. ಟ್ಯಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್. 0 ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಅಲ್ಲ, 0/1 ಅಂದರೆ 0. ಸೊ 1/2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √3/2, 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1/√3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, √2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, √3/1 ಇಸ್ √3. 1 ಅಂದರೆ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೈ 0 ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇಷ್ಟೇ, ಒಂದನ್ನು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಈಸಿ ಮೆಥಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ, secant theta, cosecant theta are respectively the reciprocals of tan theta, cos theta, sin theta. ಅಂದರೆ ಈಗ tan theta ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ cot theta ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. cot theta ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಸಿಪ್ರೊಕಲ್ ಆಫ್ tan theta. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 1/√3 ಇದ್ರೆ ಕಾಟ್ದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, √3. cot 45 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ 1. cot 60 ಈಸ್ 1/√3. cot 90 ಈಸ್ 0. Similarly, secant 0 is 1. Secant 30 degree is 2/√3. Secant 45 degree is √2. Secant 60 degree is 2. Secant 90 degree is infinity. Cosecant ಅದು ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. Cosecant 0 is infinity. Cosecant 30 degree is 2. Cosecant 45 degree is √2. Cosecant 60 degree is 2/√3. Cosecant 90 is 1. ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಪ್ರೊಕಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3.3 ಸಬ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ 90 ± θ, 180 ± θ,
270 plus or minus theta, 360 plus or minus theta in terms of those of theta can be found easily. So 90 plus theta, 180 plus theta ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ so ಇದು 0. This is for 90 degree. This is for 180 degree. This is for 270 degree. Again this is for 360 degree. 0, 90, 180, 270, 360. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 90 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 90 ಪ್ಲಸ್ ತೀಟಾ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 90 ಪ್ಲಸ್ ತೀಟಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 90 ಪ್ಲಸ್ ತೀಟಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 90 ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ 180 ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ, 180 ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ 180 ಪ್ಲಸ್ ತೀಟಾ. Next, this is 270 minus theta. This is 270 plus theta. And this one is above 0 degree, okay. This is 360 degree minus theta. And this one is 360 degree plus theta. Hige. In terms of those of theta can be found easily. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 to 90ಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 to 90 ಆಲ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 90 to 180ಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಮತ್ತು ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್. ದೆನ್ 180 to 270ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್. ದೆನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 270 to 360 ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಕಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಕೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಆಲ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೈನು ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಟ್ಯಾನ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಕಾಸ್ ಸಿಕೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ವೆನ್ ದಿ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ 90 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಆರ್ 270 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, ದಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೈನ್ ಟು ಕೊಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸಾ. ಆಲ್ಸೋ ಟ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಟ್, ಸಿಕೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 90 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಇರೋದು ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಇರೋದು ಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಸ್, ಕಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸೈನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಟ್, ಕಾಟ್ ಇದ್ದರೆ ಟ್ಯಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸಿಕೆಂಟ್. ಈ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. 90 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಮತ್ತು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ತೀಟಾ, 270 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ 270 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ತೀಟಾ ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ತೀಟಾ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ತೀಟಾ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಒಟ್ಲಲ್ಲಿ these are 90 degree plus or minus theta and 270 degree plus or minus theta. ಅವಾಗೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಈ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬೆಟರ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ 270 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, 270 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾನಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇರೋದು ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಇರೋದು ಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಇರೋದು ಕಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಟ್ ಇರೋದು ಟ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಕೆಂಟ್ ಇರೋದು ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಇರೋದು ಸಿಕೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ ನೆಗೆಟಿವ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ವಿತಿನ್ 0 ಇಂದ 90 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ವೀನ್ 90 to 180ಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮತ್ತು ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ವೀನ್ 180 to 270ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪಾಸಿಟಿವು, ಟ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ವೀನ್ 270 to 360ಯಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಕೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, when the angle is 180 plus or minus theta or 360 plus or minus theta, the trigonometrical ratio remains the same ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ
ಸೊ ಸೈನ್ ಇರೋದು ಸೈನೇ, ಕಾಸ್ ಇರೋದು ಕಾಸೇ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಸೊ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಆರ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ತೀಟಾದಲ್ಲಿ. ಸೈನ್ ಇದ್ದರೆ ಸೈನೇ, ಕಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಸೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಇದ್ದರೆ ಟ್ಯಾನೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, 90 ಆ್ಯಂಡ್ 270ನಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಸು, ಕಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸೈನ್, ಆ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸಾಕು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇನ್ ಈಚ್ ಕೇಸ್ ದಿ ಸೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀ-ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದಿ ASTC. ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೈನ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಟ್ಯಾನ್ ಕಾಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಕಾಸ್ ಸಿಕೆಂಟ್. ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ all are positive. First quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. Between 0 to 90 degree ಅಲ್ಲಿ ಇದು 90 to 180 degree, 180 to 270, 270 to 360. So note, sign of minus theta ಇದ್ರೆ minus sin theta because sin is odd function. ಹಾಗಾಗಿ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೊಸೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಈವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಹಾಗಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ. ದೆನ್ ಸೈನ್ n ಇಂಟು 2π ಪ್ಲಸ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಸೈನ್ ತೀಟಾ. ಸೈನ್ n ಇಂಟು 2π ಪ್ಲಸ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಸೈನ್ ತೀಟಾ. ಕಾಸ್ n ಇಂಟು 2π ಪ್ಲಸ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ n ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಈವನ್ ಆಗಲಿ ಆಡ್ ಆದರೂ ಆಗಲಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಈವನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಸೈನ್ ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ಎನಿ ನಂಬರನ್ನು 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈವನ್ ನಂಬರೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಎಲ್ಲವೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸಿ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಯಾವುದು? ಸೈನಿಗೆ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್, ಟ್ಯಾನಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್, ಕಾಸಿಗೆ ಸಿಕೆಂಟ್. ಅವು ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1, ಸೈನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ. ಸೊ ಸೈನ್ ಇರೋದೇನಾಗಬೇಕು? ಕಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. 90 ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ 90 ಪ್ಲಸ್ ತೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಂತು. 90 ಪ್ಲಸ್ ತೀಟಾ ಅಂದರೆ 90ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಸೈನ್ ಮತ್ತು ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಸ್ ಇರೋದು ಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ 90 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ತೀಟಾನಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಸೈನ್ ಇರೋದು ಕಾಸ್ ಇರೋದು ಸೈನ್, ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಸ್ ಇರೋದು ಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈನ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈನಲ್ಲಿ 180 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೈನ್ ಇದ್ದರೆ ಸೈನೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಇದ್ದರೆ ಸೈನೇ. ಬಟ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪಾಸಿಟಿವ್? ಸೈನ್ ಮತ್ತು ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈನ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ತೀಟಾ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್? ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ಯಾನ್ ಇರೋದು ಟ್ಯಾನೇ ಬರಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ 180 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ತೀಟಾನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಸೈನ್ ಇದ್ದರೆ ಸೈನೇ, ಕಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಸೇ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಟ್ಯಾನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2, ಸೈನ್ 135 ಡಿಗ್ರಿ. 135 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಬೋ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಬಿಲೋ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 90ಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 135 ಆಗುತ್ತೆ. 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 135 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ 90 ಪ್ಲಸ್ ತೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈನ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಕಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 1/√2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾನ್ 315 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ 270 ಡಿಗ್ರಿ ಎಬೋಸ್ 270 ಡಿಗ್ರಿ, ಬಿಲೋ 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಂದರೆ 270ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 315 ಬರುತ್ತೆ. 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 315 ಬರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ 270 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ತೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಯಿತು? ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಟ್ಯಾನ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಕಾಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ 270 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಇದ್ದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಕಾಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು 270 ಪ್ಲಸ್ ತೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಟ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾಸ್ 225 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ 225 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಬಿಲೋ 270 ಡಿಗ್ರಿ ಎಬೋವ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 225 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 225 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಅಂದರೆ ಕಾಸೇ ಬರಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. 180 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ತೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟು. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೀಬೇಕು. ಕಾಸ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ 1/√2. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈನ್ 750 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೈನ್ 750 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಬೋವ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 × 360 ಮಾಡಿದರೆ 720 ಬರುತ್ತೆ. 720ಗೆ ಪ್ಲಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 750 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 ಅಂದರೆ n2π ಆ ಥರ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೈನ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೈನ್ n2π ಪ್ಲಸ್ ತೀಟಾ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ 2π ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೈ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 180 ಡಿಗ್ರಿ. 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇಂಟು 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 360 ಬರುತ್ತೆ. 360 ಇಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎಷ್ಟು? 720 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. 360 ಡಿಗ್ರಿ ಇಂಟು 2 ಮಾಡಿದರೆ 720 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. 720 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೈನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 1/√2. ನಾಟ್ ರೂಟ್ 1/2. 1/√2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1/2 ಈಸ್ ಸೈನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಹೀಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 3.4 ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಪ್ಲಸ್, ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮೈನಸ್. ಕಾಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ ಆ ಥರ. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಕಾಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲಸ್, ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಟ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಟ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಯಿತು. ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಟ್ಯಾನ್ ಬಿ. Formula to convert a product into sum or difference. Sin A cos B ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಇದು ಸೈನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸೈನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದರೆ ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ತೊಗೊಂಡು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರಮ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿಯಿಂದ. ಇದನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಇಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದರೆ ಸೈನ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 to 6. Sin 2a is 2 sin a cos a. Cos 2a is cos square a minus sin square a ಅಥವಾ 1 minus 2 sin square a, otherwise 2 cos square a minus 1. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ
ಬರೀ ಸೈನ್ ಎ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ a/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ ಅಂದರೆ a/2 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಎ ಇದ್ದರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ a/2 ಬರೆಯಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಇದು ಎ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ /2 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎ ಅಂದರೆ a/2. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, 1 - 2 sin square a/2, 2 cos square a/2 -1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ sin 3a ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 sin a - 4 sin cube a. cos 3a is 4 cos cube a - 3 cos a. We also have sin 2a is 2 tan a divided by 1 plus tan square a. ಸೊ sin a ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ a ಇರೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ a/2. cos 2a is 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a. cos a ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ a/2 ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. Formula to convert a sum or difference into a product. So sin c plus sin d ಅಂತ ಇದ್ದರೆ 2 times of sin of c plus d divided by 2 into cos of c minus d by 2. sin c minus sin d ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಸಮ್ಮು ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. 2 into cos of c plus d divided by 2 into sin of c minus d divided by 2. cos c plus cos d 2 into cos of c plus d divided by 2 into cos of c minus d divided by 2. cos of c minus cos d ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ -2 sin c plus d divided by 2 sin of c minus d divided by 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 3.5 relation between the sides and angles of a triangle. In any triangle ABC, A, B, C respectively denotes the sides BC, CA, AB. ಈ ABC ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ABC ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ BCನಲ್ಲಿ A ಬಂದಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು CAನಲ್ಲಿ B ಬಂದಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ABನಲ್ಲಿ C ಇದೆ. ಹೀಗೆ these 3 sides along with the angles, angle of A, angle of B, angle of C, ಇಲ್ಲಿ angle of A, angle of B, angle of C form the 6 elements of the triangle. We give 2 important formula relating these elements. First one, sine formula. If ABC is a triangle inscribed in a circle, then A divided by sin A equal to B divided by sin B equal to C divided by sin C equal to 2R. R being the circumradius. Next to cosine formula. This is sine formula. A by sin A equal to B by sin B equal to C by sin C equal to 2R. Cosine formula in any triangle ABC. A square equal to B square plus C square minus 2BC cos A. B square equal to C square plus A square minus 2CA cos B. Next, C square equal to A square plus B square minus 2AB cos C. So, these are the trigonometry. Okay. Thank you so much.